Namaste students. In last video, I explained two types of built-in function. First one is math function and second one is string function. Now in this video, I am going to explain another two types of built-in function. First one date function and second one array function. આપણે પહેલા date function જોઈએ અને પછી array function જોઈએ. First one, date function is used to display current date, or you can also set date. Here first I am displaying simple value of date function, એટલે કે આપણે date function થી આઉટપુટ માં શું મળે છે એ ડાયરેક્ટલી આપણે જોઈએ છીએ. એટલે સિમ્પલ એક document.write today's date is કરી અને ત્યાં date function આપ્યું છે એટલે એનું આઉટપુટ આપણને મળશે. Let's check. Okay, here we can get output today's date is, and yes, I am setting here b tag for display that text, એટલે અહીંયા bold માં display થશે. Now I'm taking one variable and setting date to that variable d equal to new date, and that date value will be stored to d. So now current date and time is in d, and we will use some other functions of date like get date or set date, get month or set month, get year or set year. This type of function now we can use easily. Now this is simple text date is and d dot get date. Get date function is used to display current date, or we can say that which is stored in d variable. એટલે કે d variable માં જે current date આપણે સ્ટોર કરાવડાવી એ અહીંયા ડિસ્પ્લે કરવા માટે આપણે એનો યુઝ કરી શકશું. તો અહીંયા આઉટપુટમાં આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ કે date is 15, જે અહીંયા 15 સ્ટોર છે એ જ આપણે અહીંયા એમાંથી ને પર્ટિક્યુલરલી ડેટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે. અહીંયા આપણે બધું જ શો નથી કરાવતા, પર્ટિક્યુલરલી ડેટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ. Now next one is d dot get month. With get month, yes, check that M is capital, D is capital, Y is capital, F and Y is capital. એટલે કે પહેલો કેરેક્ટર જે છે ક્યારે કેપિટલ નથી આવતો. જનરલી આપણે ઘણીવાર જોતા હોઈએ છીએ કે ડી ડોટ પછી કોઈ ફંક્શન હોય તો પહેલો કેરેક્ટર જે છે આપણે કેપિટલ લેતા હોય, અહીંયા એ રીતના નથી. ગેટ મંથ તો એમાં એમ કેપિટલ છે એ રીતે છે. તો અહીંયા આપણે મંથ ગેટ કરાવડાવીએ. મંથમાં આપણને અહીંયા ગેટ થઈ અને ડિસ્પ્લે કરે છે 11. એકચ્યુઅલી કરંટ ડેટ શું છે 15 ડિસેમ્બર. નાઉ ઇટ્સ શોવિંગ વેલ્યુ ફ્રોમ 0 to 11. So month is now 11. For January it will show 0, for February it will show 1, for March it will show 2. Like that for December it will show 11. Now d dot get year, we can get year. Yes, અહીંયા આપણને 1 to 0 એવી રીતના મળે છે. એ 1900 થી સ્ટાર્ટ કરે છે એ રીતના, એટલા માટે એટલે એકચ્યુઅલી યર 2020 છે, પણ આપણને અહીંયા યર જે છે આ રીતના મળે છે. તો એટલા માટે બેટર રહેશે કે આપણે એને ફૂલ યર તરીકે પ્રિન્ટ કરાવડાવવું. તેમાંનું એક આપણી પાસે ફંક્શન છે get full year. So it will display 2020. Now next one is get day. Get day function we can display from Sunday to Saturday. It will display 0 for Sunday, it will display 1 for Monday, similarly 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, 4 for Thursday, 5 for Friday, and 6 for Saturday. Currently it's Tuesday. Here we can see, so it's showing 2. Now next one is get time. With get time we can see here one long number. Actually it's showing milliseconds from January 1, 1970. 1970 થી 1970 1st જાન્યુઆરી થી ને એ આપણને મિલી સેકન્ડ્સમાં ટાઈમ ડિસ્પ્લે કરે છે. યસ, આપણે
રેગ્યુલરલી યુઝમાં ક્યાંય ન જરૂર પડે, પણ ક્યાંય જરૂર પડે તો આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. આપણને એક ફંક્શનાલિટી આપેલી છે. નેક્સ્ટ વન, there is option get dot hours. રિમેમ્બર get hour નથી, get hours છે, એટલે આપણને ત્યાં hours ડિસ્પ્લે કરશે. that one is 13. અત્યારે કરંટ 1 o'clock 6 મિનિટ છે તો 13 શો કરશે. get minutes, with get minute it will display minute. That one is 6 minute. I am refreshing this page, so you can see here it's refreshing also, minute. Then second, એટલે અહીંયા આપણને સેકન્ડ શો કરશે. કરન્ટલી અહીંયા સેકન્ડ્સ આપણે જે છે એ જોઈ શકીએ છીએ, 27 seconds. Refreshing again. And next one is milliseconds. It also shows milliseconds. Milliseconds જે હશે એ આપણને અહીંયા શો કરશે. કન્ટિન્યુઅસલી રિફ્રેશ કરાવશું તો આપણે જેમાં મિલિસેકન્ડ્સમાં ચેન્જીસ થશે એ આપણે જોઈ શકશું. તો આ જ બધા ફંક્શન છે. .get minutes, .get seconds, .get milliseconds. Then get hours. Okay, first I want to explain set hours. Similarly, we can use set minute, set hour, set second, set month, set date, set year. You can set all this thing. એટલે તમે આ બધું જ સેટ કરાવડાવી શકો છો. તો અહીંયા મેં સેટ અવર્સ આપ્યું છે. અત્યારના સેટ અવર્સ બાય ડિફોલ્ટમાં ગેટ અવર્સમાં આપણને કેટલું ગેટ થાય છે, ત્યાં 13 જ થાય છે. સપોઝ કે હું અહીંયા ત્યાં 15 સેટ કરાવડાવી દઉં અને પછી વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવીને પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ તો આપણને શું પ્રિન્ટ થાય છે, અહીંયા 15 થાય છે. દેટ મીન્સ કે એ ડી નામના વેરિયેબલમાં ડેટ જે છે એ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. નેક્સ્ટ વન, આઈ એમ નાઉ યુઝિંગ સેટ મિનિટ્સ function. With that I can set minute. That one is 10 now. And yes, minutes is 10 now. અને અહીંયા આપણે એનાથી પ્રિન્ટ પણ કરાવડાવ્યું, એટલે પહેલા મિનિટ્સ જે છે એ આપણને 80 દેખાડતા હતા, પણ ત્યાર પછી મિનિટ સેટ કરાવડાવી તો એ મિનિટ 10 ત્યાં દેખાડે છે. ઓકે, તો આ બધા ફંક્શન્સ જે છે એ ડેટના ફંક્શન છે. Now I'm going to explain next topic. That one is next function. That one is array functions. આપણે એરેની સાથે જે યુઝ કરી શકીએ છીએ બધા ફંક્શન્સ આવે છે અને એરે ફંક્શન્સ કહેવાય છે. અહીંયા હું એક વેરિયેબલ લઈ લઉં છું, સિટી. ત્યાં રાજકોટ, મુંબઈ, પુણે, બરોડા 4 સિટી સેટ કરાવડાવ્યા છે. સિમિલરલી સિટી 1 નામનો એક વેરિયેબલ લઉં છું, એમાં બીજા બે સિટીના નેમ એડ કરાવડાવું છું. હવે એક આવે છે કોન્કેટ, એક ફંક્શન આવે છે કોન્કેટ, એરેનું ફંક્શન છે. એનો યુઝ એ રીતે થાય છે કે કોન્કેટ કરવા માટે ટુ વેલ્યુઝ ટુ એરે કોન્કેટ કરવા માટે થશે. તો અહીંયા બે એરે જેનું નેમ સિટી એન્ડ સિટી 1 છે એને આપણે અહીંયા કોન્કેટ કરેલા છે. You can also apply more array. Here only there are two array. First one is city and second one is city 1. If there is city 2, city 3, city 4, then you can pass that array name after comma. That means city 1, comma city 2, comma city 3. And any syntax આ રીતના રહેશે કે array 1 concat in the bracket array 2, comma array 3 up to array n, જેટલા નંબર ઓફ array હશે ત્યાં આપણે પાસ કરી શકશું. Then now I am displaying that value. First I am storing that value in all city, and after that I am displaying that value. Let's check. Okay, here we can see Rajkot, Mumbai, Pune, Baroda, Surat and Ahmedabad. Okay, ત્યાં સુધીની આપણને વેલ્યુ મળી જાય છે, એટલે કે બે વેલ્યુ ત્યાં કોન્કેટ થઈ ગઈ છે. Then next one, now I am taking new array ARR and setting three values: Rajkot, Gujarat, India. Now by default it will show like this: Rajkot, Gujarat, India. But I want to apply one sign. Then I can use join. Join, what is join? Join all array elements into a string. The elements will be separated by specified separator. Comma is default, so now we can use any other sign like dash. Here I am using dash. So it will show like this: Rajkot dash Gujarat dash India. Okay.
એટલે આપણે કોઈ સાઇનનો યુઝ કરી અને એને જોઈનના યુઝ થઈને એ રીતે ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ એરે 1 રાજકોટ, અહેમદાબાદ, બરોડા, સુરત. આપણે 4 સિટીના નેમ એમાં પાસ કર્યા છે અને એને આપણે સિમ્પલી પહેલા પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ. રાજકોટ, અહેમદાબાદ, બરોડા, સુરત આ રીતના ડિસ્પ્લે થાય છે. જે 4 નેમ સેટ કરાવડાવીએ છીએ થાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પોપ. પોપ મેથડ શું છે? ઇટ ટેક્સ ધ લાસ્ટ એલિમેન્ટ ઓફ ધ એન્ડ ઓફ એન એરે. This will decrease the length of the array. It will remove Surat and now value will be Rajkot, Ahmedabad and Baroda. Okay. Now next one, there are 3 values Rajkot, Mumbai and Rajkot, Ahmedabad and Baroda. Current 3 value are stored. Now I am adding 2 values. That one is I am using push. જે પુશનો અહીં આપણે છે યુઝ કરીએ છીએ. with push it will add one or more elements on to the end of an array. It will also increase the length of array. So now there will be length of 5, currently 3. Now I am adding Mumbai and Pune and using push method. So Mumbai and Pune is now added and it's showing total 5 different values. Now I am going to explain shift. Shift takes the first element of the beginning of an array. It will also decrease the length because it's removing one element. એક આપણને વેલ્યુ અહીંયાથી રિમૂવ કરીને આપશે. શિફ્ટ જે છે જો પુશ અને પોપ જે છે લાસ્ટમાં ઇફેક્ટ આપે છે અને શિફ્ટ અને અનશિફ્ટ જે છે એ ફર્સ્ટમાં ઇફેક્ટ આપે છે. એટલે હવે આપણે વેલ્યુ પહેલા પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ. બિફોર શિફ્ટિંગ શું હતી અને આઉટપુટ છે આપણે એ જોઈએ. બિફોર શિફ્ટિંગ રાજકોટ, અહેમદાબાદ, બરોડા, મુંબઈ, પુણે અને હું એરે 1.shift વન ટાઈમ યુઝ કરું છું. ઓકે. તો આપણે ફર્સ્ટ કયું અત્યારે છે રાજકોટ છે તો અત્યારે યુઝ કર્યું છે આપણે શિફ્ટ અને ત્યાર પછી પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ. તો આપણને શું પ્રિન્ટ થાય છે? રાજકોટ સિવાયના બાકીના બધા જ પ્રિન્ટ થાય છે. એટલે કે રાજકોટ જે છે ત્યાંથી રિમૂવ થઈ ગયું છે. Similarly, now I want to add at the first. જે આપણે ફર્સ્ટ આગળનો અહીંયાનો વેલ્યુ છે આપણી પાસે અમદાવાદ, બરોડા, મુંબઈ અને પુણે ત્યાં આગળના ભાગમાં આપણે વેલ્યુ એડ કરાવડાવીએ છીએ. હવે આપણે મલ્ટિપલ વેલ્યુ જે છે એડ કરાવડાવીએ. તો array1 dot unshift and I am passing 2 value here. That one is Bangalore and another one is Chennai. Now I am displaying value after unshift Ahmedabad, here Bangalore, Chennai, then Ahmedabad, Baroda, Mumbai, Pune. 4 value are same as it is and 2 value are added. એ વેલ્યુ આગળ એડ થઈ ગઈ છે. નેક્સ્ટ વન, હવે આપણી પાસે વેલ્યુ અત્યારે કેટલી છે? ટોટલ બેંગ્લોર, ચેન્નઈ, અહેમદાબાદ, બરોડા, મુંબઈ અને પુણે. ટોટલ 6 વેલ્યુ છે. Now I am using reverse. With reverse it will show in reverse. Last will be first and first will be last. Like first it's showing Pune, then Mumbai, then Baroda, then Ahmedabad, then Chennai, then Bangalore. Okay, તો અહીંયા આપણને રિવર્સ જે છે એ રિવર્સમાં વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરવા માટે યુઝ થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ શોર્ટ. નેમ ઉપરથી જ આઈડિયા આવી જશે કે શોર્ટિંગ કરીને આપશે. આઉટપુટમાં આપણને શોર્ટ કરશે વેલ્યુ. યસ, અહીંયા આપણે એક સ્ટ્રિંગ લીધી છે. નંબર હશે તો નંબરને પણ શોર્ટિંગ કરી અને ડિસ્પ્લે કરશે. સિમ્પલ આપણે શોર્ટિંગ જ અપ્લાય કરવાનું છે. અત્યારે આપણી પાસે વેલ્યુ તો બધી છે જ ઓલરેડી. તો શોર્ટિંગ યસ, આપણી પાસે વેલ્યુ જે છે આ રીતના વેલ્યુ છે. તેને શોર્ટિંગમાં A to Z માં શોર્ટિંગ કરી દેશે. લુક હિયર, ફર્સ્ટ વન અહેમદાબાદ, then બેંગ્લોર, then બરોડા, then Chennai, Mumbai and Pune. Next one is one property of array. That one is length. એની આપણને એરેની લેન્થ કેટલી છે એ કાઉન્ટ કરીને આપશે. ટોટલ અત્યારે કેટલી વેલ્યુઝ છે આપણી પાસે? 6 છે. તો અહીંયા આપણે એચ કર્યું છે array1 ડોટ લેન્થ. એનાથી આપણને 6 વેલ્યુ છે, 6 એલિમેન્ટ્સ છે એમાં એ આપણને ત્યાં
રિટર્ન કરશે. ઓકે, તો આ બધા આપણે અહીંયા બિલ્ટ ઇન ફંક્શન આપેલા છે એ કમ્પ્લીટ કર્યા. 4 ટાઈપ્સના બિલ્ટ ઇન ફંક્શન છે. ફર્સ્ટ વન મેથ, સેકન્ડ સ્ટ્રિંગ, થર્ડ એરે, ફોર્થ ડેટ. ઓકે, આ 4 ટાઈપ્સના બિલ્ટ ઇન ફંક્શન કે જે રેડીમેડ ફંક્શન આપેલા છે જેનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. પણ આના સિવાયના કોઈ ફંક્શન્સ આપણે યુઝ કરવા હોય તો કેવી રીતના કરવા, તો એના માટે થઈને એક ટોપિક નેક્સ્ટ આવે છે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન, ઇન શોર્ટ UDF. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ જોશું કે આપણે આપણા ફંક્શન કેવી રીતે ક્રિએટ કરવા અને ત્યાર પછી એનો કેવી રીતે યુઝ કરવો. ઓકે, આ લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.